जय माताजी। हूँ छुं सेजल राबड़िया अने आज आपणे मस्त मजानी रेसिपी लईने आवी गया छे। रेसिपी में आपणे बनाववानो छे केळानी बर्फी। तो बर्फी बनाववा माटे आपणे 2 नंग केळा लई लीधा छे, शुद्ध गायनुं घी लई लीधुं छे, झीणो घऊनो लोट लई लीधो छे अने 4 नंग आपणे एलसी लई लीधी छे। एनो आपणे पाउडर बनाववानो छे अने त्यारबाद 3 चमची में ढीलो गळ लई लीधो छे अने ड्रायफ्रूट में आपणे काजू अने बदाम लई लीधा छे। एटली वस्तु आपणे बधी तैयार करी लीधी छे अने पहेला आपणे केळेथी मुरत करवानुं छे। एटले हवे आपणे केळाने मिक्सर जार में छे ने सरस मजाना क्रश करी देवाना छे। जो आपणे छे ने कठण केळा लेवाना छे। कठण केळा लई अने आपणे एने आ रीतनो शेप पाड़ी अने झीणुं कटिंग करवानुं छे। एटले आपणे गूंठुं न रहे, नकर तो मोटा फोड़वा करीने तो आपणे छे ने केळाने गूंठुं रहे। जो आपणे 2 नंग केळानुं कटिंग थई गयुं छे। जो आ रीतनु आपणे झीणुं कटिंग कर्युं छे। हवे आने आपणे मिक्सर जार में क्रश करी देवानुं छे। जो आ रीतनु आपणे कांईक छे ने सरस केळानुं एकदम आवुं थई जाय ने त्यार लगे क्रश करवानुं छे। एटले एकदम मस्त आपणे क्रश थई गयुं छे। जो आपणे 2 नंग केळानुं कटिंग थई गयुं छे। जो आ रीतनु आपणे झीणुं कटिंग कर्युं छे। हवे आने आपणे मिक्सर जार में क्रश करी देवानुं छे। जो आ रीतनु आपणे कांईक छे ने सरस केळानुं एकदम आवुं थई जाय ने त्यार लगे क्रश करवानुं छे। एटले एकदम मस्त आपणे क्रश थई गयुं छे। तवुं गरम थवा मूकी दीधुं छे। हवे एमां आपणे छे ने घी एड करवानुं छे। घी एड करवानुं छे। घीने हवे आपणे गरम थवा देवानुं छे। तो घी गरम थई गयुं छे ने एमां हवे आपणे लोट एड करवानो छे। सरस रीते मिक्स करवानुं छे घी में। एकदम आपणे छे ने लोटनो कलर ब्राउन थाय ने त्यां सुधी आपणे आने शेकवानुं छे। तो आ रीतनुं कंईक छे ने आपणे शेकावा देवानुं छे अने घीनुं प्रमाण आपणे ओछुं राखवानुं छे। फूल घी नथी नाखवानुं, मापे घी नाखवानुं छे। मस्त नीचे बेसी न जाय एटले एकदम सरस रीते आपणे छे ने मिक्स करतुं रहेवानुं छे। आमां फेरवतुं जवानुं छे। सरस रीते कंईक आपणो लोट आ रीतनो शेकाई गयो छे। आपणे आ रीतनो लोट शेकवानो छे। हवे एमां आपणे छे ने केळाने मिक्सर में क्रश कर्या हता ने ए आ रीते एड करी देवाना छे। एड करी आ रीतनुं आपणे एने मिक्स करवानुं छे। हवे आपणे केळा एड कर्या ने एटले नीचे बेहवानुं बहु वधारे रहे एटले आपणे एकदम सरस आने पहेला मिक्स करवानुं छे। अने हवे जो केळानुं बधुं मिक्स थई गयुं छे अने आ छे ने आपणे गळ लीधो हतो ने एने मैं छे ने पाणी में आ रीतनो गाळवा मूकी दीधो हतो। आपणे पाणी में गाळवा मूकवानो हतो अने गळने आ रीतनो आमां एड करी देवानो छे। गळने एड करी अने पाछुं आपणे आ रीतनुं आमां मिक्स करवानुं छे। एकदम सरस रीते आपणुं केळुं अने गळ लोट में मिक्स थई जाय ने त्यां लगे आपणे आम एने मिक्स करशुं। हवे आपणे उपरथी छे ने एमां घी एड करवानुं छे। आ रीते आपणे 3 चमची घी एड करवानुं छे। घी एड करी अने पाछुं आपणे एने सरस रीते आम मिक्स करी देवानुं छे। आ रीते मिक्स कर देवानुं छे।
ત્યારબાદ આપણે જો આ કલર લઈ લેવાનો છે અને કલરને કંઈક આ રીતે આમાં એડ કરી દેવાનો છે. આપણે બધું મિક્સ થઈ જાય ને પછી આપણે કલર એડ કરવાનો છે. અને કલર તમારે એડ ન કરવો હોય તોય ચાલે અને કલર તમારે એડ કરવો હોય તોય હાલે. જો હાજર હોય તો એડ કરાય અને ન હાજર હોય તો ન એડ કરાય. બહુ કાંઈ જરૂર નહીં કે આપણે એડ કરવો જ પડે. હવે સરસ આમાં મિક્સ થઈ જાય ને ત્યાં સુધી આને મારે મિક્સ કરતું રહેવાનું છે. તો મસ્ત આપણે મિક્સ થઈ ગયું છે ને હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે અને 2 મિનિટ એમને આપણે છે ને આ રીતનું મિક્સ કરીએ ને એટલે આપણો કલર એકદમ સરસ રીતે આમાં સડી જાય. મસ્ત એકદમ સ્મૂથ આપણે બરફી થઈ છે. હવે આપણે આને એક સરસ ડીશ લેવાની છે ને એમાં આપણે ઢાળી દેવાનું છે. જો આપણે 2 મિનિટ રેસ્ટ દઈને અને હવે આપણે એલચીનો પાવડર એડ કરવાનો છે. એલચીનો પાવડર એડ કરી પછી આપણે આ રીતનું આમ મિક્સ કરવાનું છે. સરસ એલચીનો પાવડર બધો આમાં મિક્સ થઈ જાય ને એ રીતનું આપણે આમાં મિક્સ કરી દેવાનું. નાની મસ્ત ડીશ લઈ લીધી છે અને એમાં આપણે છે ને બધી બરફીને આ રીતની એડ કરી દેવાની છે. બધી બરફી મસ્ત આપણે એને આ રીતનું આમ છેપ દઈ અને આખી ડીશ પાથરી દેવાની છે. મસ્ત જો આ રીતે આપણે ડીશમાં ઢાળી દીધી છે. એકદમ લાસું થઈ જાય ને ત્યાં સુધી આપણે આખામાં પાથરી દેવાનું છે. જો આ રીતનું મસ્ત એકદમ એકઈ બાજુ ઢાળ કે રેવલ જ કરવાનું છે. ઢાળ ન હોવો જોઈએ. ચાલો મસ્ત આપણે પાથરી દીધું છે. આપણે મસ્ત મજાનું એમાં છે ને ડ્રાયફ્રૂટ આ રીતનું એડ કરી દેવાનું છે આખી ડીશમાં. જો મસ્ત ડ્રાયફ્રૂટ પાથરી દીધું છે અને આ રીતનું એને આપણે છે ને બરફીમાં બેસાડી દેવાનું છે. આખી ડીશમાં તૈયાર કરવાનું છે. જો એકદમ આપણે ડ્રાયફ્રૂટ પાથરી અને ડીશ તૈયાર કરી દીધી છે. હવે મસ્ત આપણે નાના શેપમાં એની ઢેફલી પાડવાની છે. જો આ રીતની મસ્ત ઢેફલી પાડી દેવું આપણે. મસ્ત આડી અને ઊભી આટા અને ઊભા શેકા પાડી અને આપણે ઢેફલી પાડવાની છે. તો મસ્ત હવે આને આપણે છે ને 10 મિનિટ માટે ફ્રીજમાં મૂકવાની છે. એકદમ ઠંડી થવા ફ્રીજમાં મૂકવાની છે. આપણે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે ને આપણી બરફી છે ને એકદમ ઠંડી થઈ ગઈ છે. જો બધી બરફી આખી ઠંડી થઈ ગઈ છે. આપણે ફ્રીજમાં એને મૂકી દીધી હતી ને હવે આપણે એને છે ને એની ઢેફલી આપણે તમને હું બતાવું બારી. જો કંઈક આ રીતની જો મસ્ત ઢેફલી પડી છે આપણે અને બધી ઢેફલી હું જો એકદમ મસ્ત ઢેફલી બની અને તૈયાર થઈ છે. એકદમ ટેસ્ટમાંય બહુ મસ્ત આપણે છે ને આ બરફી થઈ છે અને આપણે એકદમ પોચી રૂહ જેવી આમ જો મસ્ત મજાની આપણે છે ને કેળાની બરફી બનાવી અને તૈયાર કરી છે. અને મારી બરફી બનાવવાની રીત તમને કેવી લાગી
તમે મને કોમેન્ટમાં તો જરૂરથી જણાવજો. આપણે કેળાની બરફી બનાવી અને તૈયાર કરી છે. અને તમે લોકો કેળાની બરફી કઈ રીતે બનાવો તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવજો. અને મારી બરફી બનાવવાની રીત કઈ રીતની હતી એ તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવજો. અને આપણે જો પહેલી વાર છે ને કેળાની બરફી બનાવી છે, જેવું વિચાર્યું હતું ને એવી સરસ રીતે સરળ રીતે આપણે કેળાની બરફી બની અને તૈયાર થઈ છે. અને તમે મારી ચેનલમાં પહેલી વાર હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરતા જાજો. એમાં તમને અવનવી રેસીપી અને ગામડાના બ્લોગ જોવા મળશે. જય શ્રી કૃષ્ણ. આવજો બધા કેળાની બરફી ખાવા.